কিরকম আছে প্রশ্নটা? আমরা প্রত্যেকে আগের দিন পড়েছিলাম কনসেপ্ট, সুপরিবাহী কুপরিবাহীর যে কনসেপ্ট, সেই কনসেপ্ট আমরা পড়েছিলাম। সেই কনসেপ্ট থেকে আমরা এটা জানি যে এটা কিভাবে হয়। তো বিষয়টা হচ্ছে যে সুপরিবাহী কুপরিবাহীর যে কনসেপ্ট, সেই কনসেপ্ট থেকে এই প্রশ্নটা আমাদের আসতে পারে। কি সেই প্রশ্ন? প্রশ্নটা হচ্ছে যে যখন ইলেকট্রিক তার সেটা প্লাস্টিকের মধ্যে কেন ঢাকা থাকে। ঠিক আছে, ইলেকট্রিকের তার প্লাস্টিকের ভেতর কেন ঢাকা থাকে, এটা একটা কনসেপ্ট হতে পারে। অর্থাৎ বর্তনী তৈরির সময় প্লাস্টিকের আবরণ ছড়িয়ে নিতে হয় কেন, অথবা এই ধরনের প্রশ্ন আসে ইলেকট্রিক সরঞ্জামে চিনেমাটি বা প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয় কেন। কেন? কারণ হচ্ছে প্লাস্টিক বা চিনেমাটি হচ্ছে কি হচ্ছে কুপরিবাহী, তাহলে কুপরিবাহী যখন হবে তড়িতের, তখন আমরা ইলেকট্রিক শক থেকে বাঁচবো সেই জন্য। বা ইলেকট্রিক মিস্ত্রিরা যখন চালু লাইনে কাজ করে তখন তারা কাঠের আসবাবপত্রের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করেন কেন। অথবা যে প্লাস্টিক চিনেমাটি কাঠ প্রভৃতি তড়িতের কুপরিবাহী কেন। এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমাদের আসতে পারে। অথবা আমাদের জানতে হবে যে এরা হচ্ছে তড়িতের কুপরিবাহী, সেই জন্য ইলেকট্রিক ক্ষেত্রে আমরা এর বহুল ব্যবহার করে থাকি, সুইচের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা এর বহুল ব্যবহার করে থাকি। সেই জন্য এটা আমাদেরকে প্রত্যেককে মাথায় রাখতে হবে। এবার আমরা যেটা আসবো তড়িৎ প্রবাহের ফল। এর পরীক্ষা দিয়েছো, তার একটা ফলাফল বেরোবে। সেরকম তড়িৎ প্রবাহের কিছু ফল আছে, যেরকম আমরা ম্যাগনেট পড়েছিলাম, ম্যাগনেটের দৈনন্দিন জীবনে ফল ছিল, আবার ম্যাগনেটিক এফেক্ট ছিল। সেরকম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এফেক্ট, অর্থাৎ এর যে এফেক্টটা কি হতে পারে সেটা আমরা দেখব। সেটা তোমাদের বইতে কিছু কিছু এক্সাম্পলস দেওয়া আছে, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, বা কি রকম ভাবে এই কাজটা হয় সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। ওকে, is passed through a wire, it behaves like a magnet. Let us perform a simple experiment to understand it. Take a thin insulated copper wire and fix it in the north-south direction. Place a compass needle, which is a tiny magnet, under the wire. Connect the two ends of the wire to a battery. When no current is flowing in the wire, the magnetic needle is parallel to the wire and points in the usual north-south direction. The needle gets deflected from its north-south position when current is passed through the wire. When electric current is switched off, needle returns to its original position. This shows that an electric current produces a magnetic field around it. And you need to tell me what is common to the things that you see. So are you ready? Now, what is common to an electric bell, this crane lifting iron junk, a maglev train, and an MRI machine? That's right, they all work on the magnetic effect of current, or what is called electromagnetism. And that's going to be the topic of this video. We look at the magnetic fields of conductors of different shapes and compare electromagnets and permanent magnets. I'm going to make the concept really easy for you. And after you watch this video, try solving the quiz with the top 3 questions on this topic. Links are given below the video. I'm sure you're familiar with electricity and what is electric current. You can also watch my video on electricity. Electric current, as we know, is the flow of electric charges. When current is flowing in a wire, the electrons, which are negatively charged particles, are in motion. Electric current has many interesting effects, such as heating effect, chemical effect, and magnetic effect. When current passes through a wire, it heats up the wire. This is called heating effect of electric current. An example of heating effect is a simple bulb. When electric current passes through the bulb, the tungsten filament gets heated up and it glows. Now, do you know what is the chemical effect of electric current? You may have heard of electrolysis. Electric current is passed through a compound to decompose it into simpler substances. For example, electrolysis of water. ওকে, তাহলে আমরা বুঝলাম যে তড়িতের ক্ষেত্রে আমরা কি কি জিনিস দেখতে পাই।
তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, কন্ডাক্টর, ইলেকট্রোম্যাগনেট, পার্মানেন্ট ম্যাগনেট, এটা নিয়ে আমরা আবার একটু পরে আলোচনা করব। এটা আমরা ম্যাগনেটের সময় কিন্তু পড়েছিলাম, ইলেকট্রিক বেল কিভাবে কাজ করে, অর্থাৎ তড়িৎ চুম্বক কিভাবে কাজ করে, বা এটা আমরা বলতে পারি যে তাপীয় ফল, ঠিক আছে, তড়িৎ প্রবাহের ফল। তাহলে তাপীয় ফল একটা হতে পারে, তড়িৎ চুম্বকীয় ফল একটা হতে পারে, সেটা আমরা আরেকটু ডিটেলসে পড়বো। এবং এর আগের চ্যাপ্টারেও কিন্তু আমরা পড়েছি যে তড়িৎ চুম্বক কিভাবে তৈরি হয়, এবং আমরা আগের যে ভিডিওটা দেখলাম তাতে আমরা এটা বুঝতে পেরেছি যে এই ডিফ্লেকশনটা কিভাবে। Permanent magnets and temporary magnets. Do you remember them? This is how one can define them in simple words. Please take a moment and go through these definitions. We will talk about the temporary magnets first. These are magnets that retain their magnetism only for a short amount of time, or only until they are kept under an external magnetic field. When removed from the external magnetic field, they lose their magnetism. We have seen the two easy processes used to make temporary magnets. We used objects made up of ferromagnetic material such as an iron nail and an iron bar. What do we know about magnets? We know that a magnet attracts magnetic objects like iron and attracts or repels other magnets. Do you know what this property is called? This property of magnets to attract or repel is called magnetism. Look at the example we saw. What is happening here is that the two objects are acquiring magnetism through their processes. So these objects weren't magnets. They acquired magnetism. This process through which any non-magnetic object acquires the property of magnetism is called magnetization. Yes, magnetization. This can also be defined as a process to magnetize any non-magnetic object. So in these processes, we are magnetizing the ferromagnetic objects. Now there is one more way in which we can magnetize these objects. And that is by understanding that electric current generates a magnetic field. First, let's তড়িৎ প্রবাহ ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করতে পারে, যেটা আমরা আগের ক্ষেত্রেও দেখলাম যে ডিফ্লেকশনটা কিরকম হলো, যখন কারেন্ট গেল তার মধ্যে দিয়ে তখন আমরা কি দেখতে পেলাম যে ডিফ্লেকশন হলো। তাহলে সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে চুম্বকটা বিক্ষেপ হলো, তাহলে কাছাকাছি তো কোনো চুম্বক নেই, তাহলে চুম্বককে বল প্রয়োগ কে করলো? তার মানে এটা দেখা গেল যে এটা কেন হলো, যে তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ পাঠালেই চুম্বকের উপর তার প্রভাব পড়ে। এবার আমরা আগের চ্যাপ্টারে যেটা পড়েছি যে তড়িৎ প্রবাহ, অর্থাৎ আমরা তড়িতের মাধ্যমে কিন্তু একটা পদার্থকে চুম্বকে পরিণত করতে পারি, অর্থাৎ চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে পরিণত করতে পারি, ঠিক আছে? enlighten ourselves about this. In 1819, there was a scientist named Hans Christian Ørsted. He found out that if you keep a compass near a current-carrying wire, then the compass needle deflects to some extent. Yes. বুঝতে পারছো এই যে ডিফ্লেকশনটা হচ্ছে, একটু আগেও আমরা এই ছবিটা দেখলাম, কেন ডিফ্লেকশনটা হচ্ছে? তার কারণটা হচ্ছে যে যখন আমরা এই তড়িৎ প্রবাহ করছি তার উপর তড়িৎ প্রবাহ পাঠালে চুম্বকের উপর তার কিন্তু প্রভাব পড়ে। তার মানে এই পরীক্ষায় চুম্বক শলাকার যে বিক্ষেপ, তার জন্য চৌম্বক বল কোত্থেকে এলো? তাহলে তড়িৎ প্রবাহের ফলে যে চৌম্বক বলের সৃষ্টি হয়, এটাই হচ্ছে তার প্রমাণ। Understand this well. When current passes through this wire and we keep this compass near that wire, the needle will deflect. This will not work if the current in the wire is feeble. However, in that case, if we remove a part of the insulated coating and keep the compass near that region, you will see the deflection. Now we know for a fact that if we keep this compass at rest away from any other magnet, then it will align itself in the direction of the Earth's magnetic field. That is, the red part will point in the north direction, while the other part will point in the south direction. What will happen if we bring any magnet near this compass? Well, if we bring the north pole of a bar magnet near the red needle, the needle will show deflection. The needle now aligns itself in the direction of the magnetic field of this bar magnet. We know that in a bar magnet, the field line emerges from the north pole, curve around the magnet and end at south pole. So if we move the compass in the direction of the magnetic field, then its needle will also align itself in the direction of the field.
With this knowledge in mind, let's go back to our copper wire. Here, the electric current in the wire produces magnetic field around the wire. Or in other words, the wire becomes a temporary magnet. This is the reason that the compass needle deflects when brought near this wire. But how exactly will the compass needle align itself if moved in the surrounding? Or in other words, what is the direction of the magnetic field produced by electric current in the wire? Keep watching our videos to know the answer. দেখো এটা আমরা তার মানে বুঝতে পারলাম যে একটা প্রভাব আছে। কিসের প্রভাব আছে? এই যে তড়িৎ প্রবাহ চলছে, তড়িৎ প্রবাহের একটা যে চুম্বকের বল সৃষ্টি হচ্ছে, এটা আমরা বুঝতে পারছি। এবার তোমাদের বইতেও যেটা আছে দেখো, সেটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করি। যে দেখো তোমাদের বইতে এরকম দুটো এক্সপেরিমেন্ট দেওয়া আছে, যেটা আমরা তো এখানে হাতে কলমে এইভাবে করতে পারছি না, কিন্তু এই এক্সপেরিমেন্টটাও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এক্সপেরিমেন্টটা তোমাদের দেওয়া আছে। দেখো কি সেই এক্সপেরিমেন্টটা? এই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট দেওয়া আছে, অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্ট আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট, ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট যেটা তোমাদের আছে সেটা এটা। ক্যান ইউ সি দিস? সো দিস ইজ দ্য এক্সপেরিমেন্ট। একটা চুম্বক শলাকা নিলাম, চুম্বক শলাকার উত্তর দক্ষিণ মুখে সাম্যাবস্থায় রাখলাম, শক্তিশালী ব্যাটে নিলাম, টুকরো করলাম। পেজ নাম্বার 56, যাতে দুই প্রান্তে প্লাস্টিক ছড়িয়ে ধাতব তারের কিছু অংশ করা আছে। সুইচ নিলাম, এবার ছবির মতো করে বর্তনী তৈরি করা হলো। এবার বড় তারটা দুই প্রান্ত হাত দিয়ে চুম্বক শলাকার দুই সূচালো মুখ বরাবর চুম্বক শলাকা সামান্য একটু উপরে টান টান করা হলো। এবার সুইচ অন করা হলো, দেখলাম চুম্বকটা বিক্ষেপ হচ্ছে। তাহলে এই চুম্বকটা তখন কি আর উত্তর দক্ষিণে মুখ করে আছে? না, কারণ ডিফ্লেকশন হচ্ছে সাধারণ অবস্থায় যেটা থাকে, যেটা আমরা দেখলাম। তার মানে এটা আমরা বুঝতে পারলাম যে এই প্রবাহ দিয়ে তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ পাঠালে চুম্বকের উপর তার প্রভাব পড়ে। তাহলে আমরা দেখলাম চুম্বক শলাকাটাকে কাছে নিয়ে এলে, দণ্ড চুম্বক নিয়ে এলে শলাকাটির বিক্ষেপ হয়, কারণ শলাকাটির ওপর একটি চৌম্বক বল ক্রিয়া করছে। তাহলে এর চৌম্বক বলটা এলো কোথা থেকে? তাহলে তড়িৎ প্রবাহের ফলে যে চৌম্বক বলের সৃষ্টি হয়, এটাই হচ্ছে তার প্রমাণ। আরেকটা এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে দিয়ে আমরা যাব। আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট কোনটা দেখি আমরা? আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা, যে একটা সেল নিলাম, একটা বড় লোহার পেরেক, কয়েকটা ছোট পেরেক নেওয়া হলো। এবার একটা সুইচ বোর্ড নিলাম, তার মতো করে ছবি তৈরি করলাম, সুইচ অন করলাম। তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো? আমরা দেখতে পাবো যে বড় পেরেকটার কাছে ছোট পেরেকগুলোকে আমরা যেই ধরছি তখন কি হবে? আকর্ষণ করছে। এবার যেই আমরা সুইচটা অফ করব তখন কিন্তু আর আকর্ষণ হবে না। আবার সুইচ অন করলে বড় পেরেকগুলো ছোট পেরেকগুলোকে আকর্ষণ করবে, আবার সুইচ অফ করলে তার আকর্ষণ ক্ষমতা চলে যাচ্ছে। তার মানে এই তড়িৎ প্রবাহ কি পেরেকটাকে চুম্বকে পরিণত করছে? উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ। যে কোনো চৌম্বক পদার্থ যেমন লোহা, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদিতে তার জড়িয়ে ওই তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ পাঠালে ওই চৌম্বক পদার্থ চুম্বকে পরিণত হয়। এই ধরনের চুম্বককে বলে তড়িৎ চুম্বক। তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করলে আর কিন্তু চুম্বক থাকে না বা চৌম্বকত্ব থাকে না। ওকে, তাহলে এটা আমরা আশা করছি বুঝতে পেরেছি। আমরা কিভাবে বলবো? তার মানে কোন পরিবাহী তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ পাঠালে পরিবাহীর চারপাশে, কোন পরিবাহী তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ পাঠালে পরিবাহীর চারপাশে একটি চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। তবে পরিবাহী তারটি নিজে চুম্বকিত হয় না, একে তড়িৎ প্রবাহের চুম্বকীয় ফল বলে। যেমন চুম্বকের উপর তড়িৎ প্রবাহের ক্রিয়াকে আমরা কাজে লাগিয়ে গ্যালভানোমিটার, গ্যালভানোস্কোপ, অ্যামমিটার, ভোল্টমিটার প্রভৃতি বৈদ্যুতিক যন্ত্রকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। ঠিক আছে, আমরা একটু আগে যে বৈজ্ঞানির নাম বললাম, তিনি প্রথম এটা প্রমাণ করেন যে তড়িৎ প্রবাহ চুম্বকীয় প্রভাব। স্যার আপনার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না। প্রথম যিনি সৃষ্টি করেন 1819। স্যার আপনার কথা মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে, স্যার কিছু শুনতে পাচ্ছি না। স্যার কিছু শুনতে পাচ্ছি না। স্যার কিছু শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ স্যার।
প্রথম যিনি করেন 1819 খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী হ্যান্স ক্রিস্টিয়ান। 1819 খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী হ্যান্স ক্রিস্টিয়ান ওরস্টেড পরীক্ষাটি প্রথম সম্পাদন করেন ও দেখান যে তড়িৎ প্রবাহে চুম্বকীয় প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। ওকে, তাহলে এর পরবর্তী কনসেপ্ট আমরা কি আসছি, তাহলে তড়িৎ চুম্বকীয় ফল আমরা বুঝতে পেরেছি। এবার তাহলে যেটা আসছে তড়িৎ চুম্বকটা কি, তাই না? তড়িৎ চুম্বকটা কি? তাহলে তড়িৎ চুম্বক কি? কোন চৌম্বক পদার্থের ওপরে, চৌম্বক পদার্থ মানে লোহা, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদি, তার জড়িয়ে ওই তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ পাঠালে ওই চৌম্বক পদার্থ চুম্বকে পরিণত হয়। এই ধরনের চুম্বককে বলে তড়িৎ চুম্বক। তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হলে আর চুম্বকত্ব কিন্তু থাকে না। তাহলে কোন কোন উপায়ে আমরা এই তড়িৎ চুম্বকের শক্তি বাড়াতে পারি? যেমন তড়িৎ প্রবাহী তারের কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা বাড়িয়ে। আর কি করতে পারি? তারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তড়িতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। আর কি করতে পারি? তড়িৎ চুম্বক তৈরিতে ব্যবহৃত চৌম্বক পদার্থের উপাদান পরিবর্তন করে। আর কি করতে পারি? অশ্বক্ষুরাকৃতি ইউ আকৃতির চৌম্বক পদার্থ ব্যবহার করে। তাহলে তড়িৎ চুম্বকের ব্যবহার কি? ইলেকট্রিক কলিং বেল, তাই না, লাউড স্পিকার, মোটর তৈরি, টেলিফোন, ইলেকট্রিক ট্রেন, চোখে কোনো চৌম্বক পদার্থের কণা পড়লে তা তুলতে ব্যবহার করা এক বিশেষ যন্ত্র, সেই যন্ত্র দিয়ে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহার করা হয়। বড় বড় কারখানায় লোহার ভারী জিনিসপত্র তৈরি সরাতে, পরমাণু বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যবহৃত সাইক্লোট্রন যন্ত্রে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহার করা হয়। এবার magnet. A magnet has very important property that it attracts iron. Does the conductor carrying current also attract iron? Let's find out the answer through this activity. Take an insulated wire of about 80 cm long, an iron nail, a cell, a drawing pin, and a switch. Wind the insulated wire around the iron nail tightly, forming a coil. Make a circuit as shown and connect free ends of the wire to the circuit through the switch. Put some pins near the nail. Now turn on the switch so that current flows. As soon as switch is turned on, the iron nail attracts the pins. As a result, the pins stick to the end of the iron nail. However, as soon as you turn the switch off, the current stops and the pins no longer stick to the iron nail. Here the coil behaves as a magnet when current flows through it. However, when current stops, it loses its magnetism. Such coil is called an electromagnet. There are many uses of electromagnets. Cranes that lift heavy loads uses strong electromagnet to do so. With the help of electromagnets, it is possible to separate the magnetic materials such as iron from scrap material. An electric bell also uses electromagnet for its working. Let's understand how it works. Here is a typical circuit of an electric bell. The coil wound over iron rods forms দেখো এখানে ইলেকট্রিক বেলটা কিভাবে কাজ করে এটা দেখানো হচ্ছে। an electromagnet. A soft iron strip which has hammer at one side is kept close to this electromagnet. Initially, the strip is kept in contact with the screw using a springy metal. The hammer is kept near the dome-shaped structure called gong. As soon as the switch is turned on, current flows through the coil, making it an electromagnet. It attracts the soft iron strip, and so the hammer strikes over the gong, producing sound. However, due to this movement, the iron strip goes away from the screw, breaking the electric circuit. So, current stops and the coil does not attract the iron strip. The springy metal then brings the strip to its initial position, that is, again in contact with the screw. Again circuit is closed and electromagnets attracts the iron strip.
Again, sound is produced. This continues as soon as the bell button is pressed. So, do you understood electromagnet and its application as an electric bell? I hope so. Thanks for watching this video. তাহলে আমরা এটা কিন্তু খুব সহজেই বুঝতে পারলাম যে একেবারে ইলেকট্রোম্যাগনেটের যে বিষয়টা সেটা কিভাবে হচ্ছে। এবার দেখো তোমাদের বইতে যে দুটো ছবি দেওয়া আছে সেটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করতে চাই। সেটা হচ্ছে এরকম যে এই যে ছবিটা দেওয়া আছে, আমরা এই নেক্সটটাতে চলে যাচ্ছি। দেখো এইখানটাতে, হ্যাঁ এইটাতে যে কোনটাতে বেশি হচ্ছে, যে আমরা প্রথমবারে দেখতে পাচ্ছি একটা ব্যাটারি নিয়ে করেছি, পরের বার দুটো ব্যাটারি নিয়ে করেছি। তার সংখ্যা দেখো প্রথম ছবিটাতে হাতে কলমে 8, ছোট পেরেকের সংখ্যা 2, কিন্তু এইটাতে দেখো পেরেকের সংখ্যা কিন্তু বেশি আছে, অর্থাৎ 4টে আছে। কেন হলো? একটাই তো ব্যাটারি নিয়েছে। তার কারণ তারের পাক সংখ্যা বাড়লে তড়িৎ চুম্বকের শক্তি বাড়ে। তারের পাক সংখ্যা বাড়লে তড়িৎ চুম্বকের শক্তি বাড়ে। হাতে কলমে 8, হাতে কলমে 9। এবার দেখো এখানে কি হয়েছে, তারের পাক সংখ্যা বাড়িয়েছে, আবার তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটারিটাও ডবল নিয়েছে। অর্থাৎ আবার যদি আমি বলি তারের পাক সংখ্যাকে একই রাখলাম, রেখে আমি কি করছি যে আগের থেকে বেশি আকর্ষণ করছে কিনা? উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ। কেন? সেল সংখ্যা অর্থাৎ ব্যাটারির সংখ্যা আমরা যদি বাড়াই তাহলে তড়িতের পরিমাণ বাড়ে, অর্থাৎ তড়িৎ চুম্বকের শক্তি বাড়ে। তাহলে আমরা কি কি জানতে পারলাম? তড়িৎ চুম্বকের শক্তি কি করে বাড়ানো যায়? তারের পাক সংখ্যা বাড়ালে তড়িৎ চুম্বকের শক্তি বাড়ে। আর কি হয়? আর সেলের সংখ্যা বাড়ালে, ব্যাটারি বাড়ালে আমাদের তার সংখ্যা বাড়ে। আর ব্যবহার ইলেকট্রিক কলিং বেলে, লাউডস্পিকার তৈরিতে, ইলেকট্রিক ক্রেনে, মোটর তৈরিতে, টেলিফোনে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহৃত হয়। ঠিক আছে, তাহলে এটা আশা করছি আমরা সকলে বুঝতে পেরেছি।